श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। श्री सद्गुरुदेव की जय। सुंदरकांडमां प्रथम अर्धा भागमां श्री हनुमानजीना अजोड़ अने अनन्य पराक्रमोनुं वर्णन छे ने पछीना अर्धा भागमां प्रभु रामना चरित्रनुं वर्णन छे। सुंदरकांडमां शुं नथी? आमां मारुतिना विवेक अने विचारोनी सुंदरता छे, राम नामनी सुंदरता छे, राम कथानी सुंदरता छे ने आ बधायना छोगा जेवी भक्तिरूपा सीताजीनी अलौकिक सुंदरता तो आ कांडनो प्राण छे। आ कांड समग्रपणे भक्तना मनने पण सुंदर ने सुशोभित बनाववा सक्षम छे। संतो कहे छे, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड झंखनानो कांड छे। सीताजी रामजी ने पामवा इच्छे छे ने रामजी सीताजी ने। साधक हनुमानजी भक्तिमया सीताजीनी खोज, एमना दर्शन ने एमनी कृपा झंखे छे, ज्यारे विभीषण रामजी ने पामवा चाहे छे ने आपणे सौ सुंदरकांडनो पाठ करनारा भक्तो हनुमानजीनी कृपाने झंखीए छीए। भक्तिमती सीताजीनी शोधमां निकळेला पवनपुत्रे पोतामां रहेली आ तमाम सिद्धिओनो सुंदरकांडमां उत्तम उपयोग कर्यो छे। रामकाजनो एक महत्वनो भाग एटले सीताजीनी शोध। सीतारामजीना मिलनमां अने विभीषणने शरणागत बनाववामां हनुमानजीनी सुंदरकांडमां अहम भूमिका छे। कथा प्रवाह न तूटे अने समजवामां शक्य तेटली सरळता रहे एटला माटे आपणे सिद्धिओना प्रगटीकरणने कथाना क्रममां जोईए। जांबवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। रामजीना परम भक्त सूर्यनारायणना प्रखर शिष्य ने पवनदेवना तेजस्वी पुत्रे सिंहनाद कर्यो। बधाय वानरोने प्रणाम कर्या ने दरेकनी रजा लीधी। आटला बळवान साहसी अने शौर्यवान वानरोमां फक्त हनुमानजीए ज अफाट सागरने पार करी जवानी घोषणा करी छे। एमनामां आ विशेषता होवा छतां अन्य असमर्थ वानरोमां कोई दैन्य भाव न जागे एटला माटे तेओनी निरभिमानता सौ वानरोने प्रणाम करे छे ने हृदयमां इष्टदेव रामने राखीने सागर तट पर चालवा मांडे छे। અહીંથી લંકા યાત્રા શરૂ થાય છે। તટ પર રહેલા એક વિશાળ પર્વતને જોઈને વિશાળકાય બનેલા હનુમાનજી છલાંગ મારીને એના પર ચડી જાય છે। ગોસ્વામીજીએ આ પર્વતને સુંદર ભૂધર કહ્યો છે। અધ્યાત્મ જગતે આ પર્વતને સુંદર વિચારોનો પહાડ કહ્યો છે। ઉત્તમ વિચારોના પ્રતીક જેવો છે આ પર્વત। આપણને દિવસભર ખૂબ વિચાર આવતા હોય છે। કયા વિચારને સુંદર કહી શકાય? સાંસારિક સુંદરતાની અનિત્યતા અને નશ્વરતાથી ઉપર ઉઠવાની જે વિચાર પ્રેરણા આપે અને શાશ્વત સૌંદર્યની અધિષ્ઠાત્રી એવી ભક્તિમૈયા સીતાજીની દિશા તરફ ગતિ કરાવે એ વિચાર એટલે સાચા અર્થમાં સુંદર ભૂધર, ઉત્તમ વિચારોનું પ્રતીક। शरीर भावथी ऊपर उठवा इच्छता साधके आवा सुंदर विचारोना पहाड़ पर जवुं जोईए। देहनी आंखोथी तो शरीर ज देखाशे। पोतानी आ लीलाथी प्रसन्न थयेला मारुति कूदीने एक पहाड़ परथी बीजा पहाड़ पर जवा लाग्या। ए वखते ज गरिमा सिद्धि एमनी सेवामां दौड़ी आवी। विशाळकाय हनुमानजी एटला बधा वजनदार बनी गया કે તેઓ જે પહાડ પર પગ મૂકે એ પર્વત આ સિદ્ધિ થકી સીધો પાતાળમાં ઉતરી જવા લાગ્યો। હનુમાનજીની આ સિદ્ધિ માટે પોતાની ડાયરીમાં શ્રી ગુરુદેવે લખ્યું છે, ગરિમા સિદ્ધિ
જેહી गिरिचरण देई हनुमंता चलेव सोगा पाताल तुरंता। तो हवे प्राकाम्य सिद्धि शा माटे पाछळ रही जाय? प्राकाम्य सिद्धि जेमणे मेळवी होय ए योगी आकाशमां उडी शके, पृथ्वीमां समाई शके, अग्निने दूर रहीने पण संकल्प मात्रथी बुझावी शके। आवा असंभव लागता कार्यो तेओ पोताना संकल्प मात्र द्वारा करी शके। आ सिद्धिनी सेवा स्वीकारीने हनुमानजीए पर्वत परथी सीधी आकाशमां उडाण भरी। समुद्र नीचे लहरातो रह्यो। आपणने प्रश्न थाय के पर्वताकार मारुति आकाशमां केवी रीते उडी शके? परंतु लघिमा सिद्धिनो पण साथोसाथ उपयोग करवानो बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम हनुमानजी थोड़ा चूके। लघिमा सिद्धि प्राप्त करनार ઈચ્છે તેટલો પોતાને હળવો વજનહીન બનાવી શકે છે, આકાર વિશાળ હોવા છતાં। વિજ્ઞાન નિદાન હનુમાનજી વિશાળકાય હોવા છતાં હળવા ફૂલ રહ્યા લઘિમા સિદ્ધિના પ્રતાપથી। વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત છે ને કે વસ્તુ યા વ્યક્તિ વજનમાં જેટલી હળવી હોય એટલી તે હવામાં અદ્ધર રહી શકે। પતંગ આ કારણસર જ હવામાં ઉડે છે ને। संतो आनु आध्यात्मिक अर्थघटन करता कहे छे के आकाश में उड़वू एटले दुनियादारीना दाव पेचथी ऊपर उड़ी जवुं। समुद्र एटले देहाभिमान, हूँ अने मारू आ वृत्ति। अभिमानी व्यक्ति ने पोताना सुंदर या मजबूत देह माटे भारोभार अहंकार होय छे। मारा जेवुं कोई ज नहीं, आ वृत्ति एटले देहाभिमान। समुद्र 100 योजन में फैलायेलो हतो। जीव मात्रना मन में उठती अनेकानेक कल्पना अने संकल्पोनी अपार वृत्तिओ एटले लहरो। फक्त सद्गुणों द्वारा कोई पण आ वृत्तिओथी ऊपर नहीं उठी सकतो। ए माटे जरूरी छे तीव्र वैराग्य, अखंड नाम सुमिरन अने अहंकार रहित व्यवहार। पत्नी पुत्रादिना जे केन्द्रो छे, जे संबंधो छे, ए तमाम शरीर साथे जोड़ायेला छे। जीव मात्र आ सौ खातर प्रवृत्ति में रच्यो पच्यो रहे छे। हनुमानजी आने नीचे छोड़ीने उडाण भरी ले छे। वैरागी हनुमानजी ने भक्तिनी खोज में आकाश मार्गे आगळ वधता जोईने समुद्र में रहेलो मैनाक पर्वत एमना रस्ता में खड़ो थई गयो। आ पर्वत आखो सोनानो बनेलो हतो। आध्यात्मिक अर्थ में जमीन पर होवुं एटले दुनियावी विचार ने सामान्य जीवन होवुं। विहंग वृत्ति, विहंग गति एटले सांसारिक जीवन ने विचारोथी ऊपर उठी जवुं। आ मैनाक बोल्यो, तमे रामदूत छो, मारा पिताना मित्र छो। मारा शिखर पर घड़ीक आराम करो, जल फल ग्रहण करो। आ प्रसंगनु आध्यात्मिक तात्पर्य पण समझी लईए। साधक अथवा वैरागीना रस्तानु सौथी मोटुं विघ्न छे सोनु, मतलब के द्रव्यनो लोभ, ऐश्वर्यनो लोभ। साकेतवासी पंडित राम किंकरजीए पोताना प्रवचनमां कह्युं छे, वैरागी हनुमानजीए भक्तिनो मार्ग पकड्यो। रामकाजना श्री गणेश मांड्या के तरत ज आ लोभ सामे आवीने ऊभो। मारुति तो सुवर्णनी बनेली आखी लंकाने ज बाळवा निकळ्या छे। रस्तामां सोनाना एक पहाड़ने उभेलो जोता जो तेओ ललचाई जाय तो पछी आगळ शी रीते वधी शके। साधक लोभ वृत्तिथी ऊपर उठ्या छे के नहीं ए बाबतनी वैराग पंथमां कसोटी थाय छे। विवेकी मारुति हाथथी पर्वतने स्पर्श करे छे ने एमने प्रणाम करे छे। अडीए एटले सूचननो स्वीकार कर्यो कहेवाय। पछी विनम्रताथी कहे छे, राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम। व्यक्ति आ जगत में शा माटे आवी छे ने एणे शुं करवानुं छे एनुं सतत स्मरण राखवानी प्रेरणा आ प्रसंग आपे छे। नहीतर तो शायर कहे छे तेम, आया था जिस काम को तू जहां में ए फराज, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया।
આ માટે શ્રી ગુરુદેવ પણ ઘણીવાર કહેતા, આયે થે હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ. રામકાજ રામ સુમિરન ભૂલી જવાય, વૈરાગ્ય પંથ છૂટી જાય ને જગતની જંજાળમાં અટવાઈ જવાય. આકાશ માર્ગે આગળ વધી રહેલા હનુમાનજીના બળ, બુદ્ધિ અને વિવેકની કસોટી કરવા હવે દેવતાઓએ સર્પોની માં સુરસાને મોકલાવી. બંને વચ્ચે વાર્તાલાપ ચાલ્યો. સુરસા ટસથી મસ ન થઈ. હનુમાનજીનો કોળિયો કરી જવાની જીદ એણે ન છોડી. ત્યારે મારુતિ બોલ્યા, ઠીક છે, ચાલ તો તું મને ગળી જા. મારુતિને ગળવા માટે સુરસાએ પોતાનું મોઢું 1 યોજન સુધી પહોળું કર્યું. બુદ્ધિમાન હનુમાનજીએ તરત પોતાનું સ્વરૂપ ડબલ કરી નાખ્યું. સુરસા જેમ જેમ પોતાનું મોં વધુને વધુ પહોળું કરતી ગઈ, તેમ તેમ મહિમા સિદ્ધિ થકી હનુમાનજી કદમાં ડબલ થતા ગયા. આપસમાં હોડ મચી ગઈ. ગોસ્વામીજીએ લખ્યું, જસ જસ સુરસા બદન બઢાવા, તાસુ દૂન કપિરૂપ દિખાવા. છેવટે સુરસાના 100 યોજન સુધી ફેલાઈ ગયેલા પહોળા મોઢા સામે ઊભા રહેલા હનુમાનજીએ સમય સૂચકતા વાપરી. પોતાનું સ્વરૂપ ડબલ કરવાને બદલે અણિમા સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને અત્યંત નાનકડા બની ગયા. સ્ફૂર્તિથી સુરસાના પહોળા થયેલા મોઢામાં પ્રવેશી ગયા ને અંદર આંટો મારી આવી બહાર પણ નીકળી ગયા. સુરસા એમને શોધતી જ રહી ગઈ. ન એમને જોઈ શકી, ન રોકી શકી. મારુતિ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ છે ને. અણિમા સિદ્ધિ થકી કોઈ પણ સાધક યા યોગી કોઈ પણ સ્થળે ક્યાંય પણ બહુ જ સરળતાથી પ્રવેશી શકે. અણિમા શબ્દમાં જ વિજ્ઞાનનો અણુ શબ્દ છુપાયેલો છે. અણુ એટલે પદાર્થનો એકદમ સૂક્ષ્મ હિસ્સો. 200 યોજન સુધી વિશાળ થવાનું સામર્થ્ય હનુમાનજીમાં હતું જ. પણ જો આમ જ થતું રહે તો રામકાજ વચમાં લટકી પડત ને શક્તિ પ્રદર્શનની સ્પર્ધા શરૂ થઈ જાત. હનુમાનજીએ માથું નમાવી નમ્રતાપૂર્વક વિદાય માગતા કહ્યું, માં, તે મને ખાઈ લીધો કહેવાય, હવે હું જાઉં? આ સિદ્ધિએ સુરસાથી હનુમાનજીની રક્ષા કરી. સુરસા સર્પોની માં છે. સર્પિણી માટે એમ કહેવાય છે કે બચ્ચાના જન્મ સમયે જો એને ભૂખ લાગે તો એ પોતાના જ બચ્ચાને ખાઈ જાય છે. આવી સુરસા બળ, બુદ્ધિ ને વિવેકના સ્વામી મારુતિ પર રીઝી ગઈ. જે ખાઈ જવા આવેલી એ જ આશીર્વાદ આપતા બોલી, રામ કાજ સબ કર્યઉ તુમ બલ બુદ્ધિ નિધાન, આશીષ દેઈ ગઈ સો હર્ષી ચલેવ હનુમાન. શ્રી ગુરુદેવે પોતાની ડાયરીમાં હનુમાનજીમાં રહેલી આ સિદ્ધિને વશિત્વ કહીને બિરદાવી છે. સુરસા મારુતિને વશ થઈ ગઈ ને એમને આશીર્વાદ આપીને ચાલી ગઈ. આધ્યાત્મિક સંદર્ભમાં આ ઘટનાનો સંતો સુંદર અર્થ કરતા કહે છે, જીવનમાં વૈરાગ માત્ર આવી જાય એટલાથી પતિ નથી જતો. હનુમાનજીએ દેહાભિમાન છોડ્યું, રામદૂત બન્યા, સુવર્ણનો ઐશ્વર્યનો મોહ છોડ્યો તો સુરસા આવી પડી. સુરસા એટલે માન, બડાઈ, કીર્તિની કામના. યશ, માન, સન્માન જેટલા વધુ મળે એટલું આ સુરસાનું મોઢું મોટું થતું જાય છે. પ્રશંસા, વાહવાઈ સાકરથી પણ વધુ મીઠી લાગે છે. જયકારો કોને ન ગમે? નામ જ સુરસા છે, રસથી ભરપૂર પ્રશંસા. ગોસ્વામીજી કહે છે, કંચન તજવો સહેલ હૈ, સહેલ ત્રિયા કો નેહ, માન બડાઈ ઈર્ષા તુલસી દુર્લભ એહ. પરંતુ હનુમાનજી જેવા સાધક એમાં નથી ફસાતા. માન બડાઈનો કોળિયો બની જઈને રામકાજને છોડી નથી દેતા. હનુમાનજી વિશાળ કે મોટા બનવાની સાથે નાના બનવાની કળામાં પણ નિપુણ છે. લોકો મને જુએ ને જાણે, મારી જ પ્રશંસા કર્યા કરે. આ વૃત્તિ ખતમ ન થાય ત્યાં સુધી ઝઘડાનો અંત ન આવે. નાના બનવું એટલે અહમ શૂન્ય બની જવું.
ને રામકાજ ને ભક્તિની ખોજના પંથને ન છોડવો, ખોજ નિરંતર ચાલુ રાખવી. સમુદ્ર ઉપરથી આકાશ માર્ગે આગળ વધી રહેલા હનુમાનજીનો પડછાયો હવે દરિયામાં પડ્યો. દરિયાના પેટાળમાં એક રાક્ષસી છુપાઈને રહેતી હતી. નામ એનું સિંહિકા. સિંહિકા રહે છે પાણીમાં, પરંતુ જળચર પ્રાણીઓને ખાવાને બદલે ઊંચે ઉડતા પક્ષીઓને પોતાનો શિકાર બનાવે છે. માયા દ્વારા એ આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓના પડછાયાને પોતાની લપેટમાં લઈ લેતી, એને નીચે પછાડતી ને પછી ખાઈ જતી. એણે મારુતિ ઉપર પણ પોતાના આ છળનો પ્રયોગ કર્યો, પરંતુ એનું કપટ પવનપુત્ર ઓળખી ગયા. એને તરત મારી નાખી. એના પર વિજય મેળવી સીધા લંકા પહોંચી ગયા. આ ઘટનાને આધ્યાત્મિક સંદર્ભમાં મૂલવતા સંતો કહે છે કે સિંહિકા એટલે ઈર્ષાવૃત્તિ, તામસી માયા. આ વૃત્તિ પ્રત્યેક માનવ મનના ઊંડાણમાં વધુ ઓછા અંશમાં છુપાઈને રહે છે. સોનાનો મોહ અને પ્રશંસાના પંજામાંથી જે વૈરાગી સાધક બચી જાય, એની ઉડાણને કે ઉન્નતિને પ્રતિસ્પર્ધી, દુશ્મનો યા પડોશી નથી સહી શકતા. ઈર્ષાવૃત્તિ પોતાની બરોબરીવાળાને નહીં, પરંતુ જે પ્રગતિ સાધે, ઉપર ઉઠે, એનો ખેધો કરે છે. પડછાયો એટલે કાલીમાં. સાધકમાં રહેલો કોઈક એવો દુર્ગુણ જે એને સમાજમાં નીચા જોણું કરાવે. સુયોગ્ય સાધકની ઉન્નતિ, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા યા ભક્તિ માર્ગની યાત્રાની ઊંચાઈને જોઈને ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ મનોમન બળી જાય છે. આવી વ્યક્તિ સાધકના આ દુર્ગુણને ઢોલ વગાડીને સમાજમાં ફેલાવે છે ને એની પ્રતિષ્ઠા સાધનાનો કોળિયો કરી જાય છે. જો તમે નાના બની રહો તો સુરસાનો કોળિયો બની જવાનો ડર, ને જો મહાન બની જાઓ તો સિંહિકા જેવી ઈર્ષાળુ દ્વારા નીચે પાડી નાખવાની, ખતમ જ કરી નાખવાની શક્યતા સાધકનો રસ્તો રોકવા તૈયાર જ હોય છે. પરંતુ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ પર તો સાક્ષાત પ્રભુ રામના વરદ હસ્તની છાયા છે. આ કૃપા છાયા ભક્તિ માર્ગમાં સતત આગળ વધી રહેલા મારુતિની રક્ષા કરે છે. અહીં બહેનો પણ હાજર છે. એ લોકોને ખબર છે કે સુપડું અને ચાળણી આ બંને વસ્તુ રસોડામાં હોય છે. સુપડું અનાજને પોતા પાસે રાખી લે છે ને કચરો બહાર ફેંકે છે, જ્યારે ચાળણી લોટને બહાર ફેંકે છે ને ભૂસું રાખી લે છે. સમાજમાં બંને પ્રકારના લોકો હોય છે. સિંહિકા જેવી ઈર્ષાળુ વૃત્તિ ધરાવતી વ્યક્તિ ચાળણી જેવી હોય છે. આવી વ્યક્તિ સામેના પાત્રમાં પોતાને દેખાતા દુર્ગુણો મન મગજમાં હંમેશા ભરી રાખે છે ને મોકો મળતા જ લોકોમાં એની ઉલટી કરે છે ને વિશેષતા પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરે છે. જ્યારે સત્પુરુષોનો સ્વભાવ સુપડા જેવો હોય છે, તેઓ સામેના પાત્રમાં રહેલા સદ્ગુણોનો સ્વીકાર કરે છે ને એનામાં રહેલી કોઈ ખોટ, એબ અથવા દુર્ગુણને મન મગજમાંથી કાઢી નાખે છે. સિંહિકાને જીવતી ન રખાય. ઈર્ષાનો નાશ જરૂરી હોય છે. તેથી હનુમાનજીએ એને ખતમ કરી નાખી. જેના ઉપર પ્રભુના વરદ હસ્તની કૃપા છાયા હોય, એનામાં કદાચ કોઈ કમી હોય તો પણ પ્રભુ એને દૂર કરીને સાધકનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. અહીં તો સાક્ષાત હનુમાનજી છે. તેથી ભગવાનની કૃપા છાયા સાધક રૂપમાં ભક્તિની દિશા તરફ આગળ વધી રહેલા હનુમાનજીની અનિષ્ટ તત્વોથી રક્ષા કરી રહી છે. લંકા પહોંચીને હનુમાનજી સમંદરના તટ પર ઊભા રહી ગયા. ચારે બાજુ નજર નાખી, વનરાઈઓની શોભા જોઈ, પક્ષીઓને, હરણાના ઝુંડને જોયા, ફળ ફૂલ પર દ્રષ્ટિ નાખી. એમનું મન પ્રસન્ન થઈ ગયું. એક વિશાળ પર્વતને જોતાં જ દોડીને મારુતિ એના પર ચડી ગયા. ગોસ્વામીજીએ લખ્યું, તા પર ધાઈ ચડેવ ભય ત્યાગે. આ અર્ધાલીનો પાઠ કરતાં આપણને સહેજે પ્રશ્ન થાય કે હનુમાનજી અને ભય, આનો શું અર્થ?
આ પર્વતને શ્રાપ મળ્યો હતો કે જે કોઈ એના પર ચડશે એ વ્યક્તિના 100 ટુકડા થઈ જશે. હનુમાનજી તો સ્વયં મહાકાળનો અવતાર છે. પાર્વતીજીને માનસજીની કથા સંભળાવી રહેલા ભોળાનાથ કહે છે, ઉમાન કછુ કપિકય અધિકાઈ, પ્રભુ પ્રતાપ જો કાલહી ખાઈ. તેથી તેઓ આ પર્વત પર નિર્ભીકતાથી ચડી ગયા ને લંકાની અદ્ભુત રચનાનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યા. સુવર્ણના મહેલો, બગીચાઓ, હાથી, ઘોડા વગેરેથી નગરી શોભતી હતી. સમૃદ્ધિની રેલમછેલ, સુવ્યવસ્થા, સુંદરતા, સશક્ત જવાનો અને સુદૃઢ વ્યવસ્થા એમની નજરે પડ્યા. રાવણના રક્ષકો લંકા નગરીનો પહેરો ભરી રહ્યા હતા. એમને જોઈને પવનપુત્રે નિર્ણય કર્યો કે હું રાત્રિના અંધકારમાં નગર પ્રવેશ કરીશ. હનુમાનજી પાસે નિજી દ્રષ્ટિ છે. તેઓ વિચારે છે કે જે સાધનો વડે આ સુખ સમૃદ્ધિ વૈભવ આવ્યા છે એમાં સાધન શુદ્ધિ નથી. જે સાધનો દ્વારા આ બધું આવ્યું છે એમાં ઉચ્છૃંખલતા છે. ઘરમાં દ્રવ્ય જો સાચા રસ્તેથી ન આવ્યું હોય તો એ ઉપદ્રવ મચાવે છે. માણસો, પાડાઓ, ગાયો, પક્ષીઓ વગેરેનું માંસ ભક્ષણ કરીને પરસ્પર લડતા, ગર્જના કરતા રાક્ષસોના વિચારો અને વર્તનમાંથી પણ હિંસા જ ટપકતી હતી. હનુમાનજીના હૃદયમાં આવા લંકાવાસીઓને નષ્ટ કરી દેવાના શ્રી ગણેશ અહીંથી મંડાયા. કદાવર રાક્ષસોની વચ્ચે રાત પડતા મારુતિએ પોતાનું સ્વરૂપ મચ્છર જેટલું નાનું કરી નાખ્યું. પછી નગરદ્વાર પાસે પ્રભુ રામનું સ્મરણ કરીને પહોંચી ગયા. ગોસ્વામીજીએ લખ્યું, મશક સમાન રૂપ કપિધરી, લંકા ચલેવ સુમિરી નરહરી. શ્રી ગુરુદેવે આ ચોપાઈ લખીને પોતાની ડાયરીમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે અણિમા સિદ્ધિ. મેં પહેલાં કહ્યું તેમ અણિમા શબ્દમાં જ વિજ્ઞાનને પ્રસ્થાપિત કરતો એક શબ્દ છે અણુ. અણુ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ યા પદાર્થનો સૌથી સૂક્ષ્મ હિસ્સો યા આકાર. આમ છતાં આ એવો પદાર્થ હોય જેમાં એના ભૌતિક કે રાસાયણિક ગુણો મોજૂદ હોય. આ સિદ્ધિ જેની પાસે હોય એ યોગી પોતે કોઈને દેખાય નહીં એટલું નાનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. અતિ કઠિન પદાર્થમાં પણ પ્રવેશી શકે ને એ પદાર્થને ઈચ્છિત આકાર પણ આપી શકે છે. રાવણની સુરક્ષા વ્યવસ્થા એટલી જડબેસલાક હતી કે લંકાનગરની ચોકી કરી રહેલી લંકિનીની બાજ નજરે એટલું નાનું સ્વરૂપ પણ પકડી પડ્યું. એણે તરત હનુમાનજીને પડકાર્યા, તું કોણ છે? મને અવગણીને ક્યાં ચાલ્યો? તને ખબર નથી કે મારો તો આહાર જ ચોર લોકો છે? લંકિની એ રાજસી માયા છે. એનો પ્રભાવ રાત્રિના જ વધુ પડે છે. મારુતિએ સમય સૂચકતા વાપરી રસ્તો રોકીને ઊભી રહેલી લંકિનીના માથા પર પોતાના ડાબા હાથનો મુક્કો માર્યો. પ્રચંડ મુક્કાનો પ્રહાર થતાં લોહીની ઉલટી કરતી એ ધરતી પર ઢળી પડી. હનુમાનજીને ઓળખી જતાં જ રાક્ષસી લંકિની બોલી ઉઠી, તાત મોર અતિ પુણ્ય બહુતા, દેખેવ નયન રામ કર દોતા. હનુમાનજીનું લંકિની સાથેનું વર્તન આપણને આચાર પણ શીખવે છે. મુક્કાની વ્યાખ્યા શી? અલગ અલગ રહેતી 5 આંગળીઓ ભેગી થઈને બીડાઈ જાય એને મુક્કો કહે છે. સમાજમાં હરેક પ્રકારના લોકો છે. નાના મોટા, ઊંચ નીચ, અમીર ગરીબ, જાતિ જ્ઞાતિના લોકો વસે છે. જ્યાં મોટા દેખાતા લોકો નીતિ અને આદર્શોને ફક્ત જીભથી જ ઉચ્ચારતા હોય છે, પરંતુ વ્યવહાર સદંતર ઉલટો હોય છે. એવા સમાજની કે રાજ્યની અવ્યવસ્થા પર સંગઠિત થઈને પ્રહાર કરનારા જરૂર સફળ થાય છે. લંકિની પહેલાં હનુમાનજીને ચોર કહે છે, શઠ કહે છે. જ્યાં સુધી આપણને બીજામાં દોષ દેખાય ત્યાં સુધી આપણે પણ લંકાના વાસી છીએ એમ સમજવું. સત્સંગમાં જઈએ ત્યારે સાધુ સંતો આપણી આવી ભ્રામક બુદ્ધિ પર, ખોટા વિચારો અને ગેરસમજ પર પોતાની વાણી દ્વારા પ્રહાર કરે છે. એ પ્રહારથી
આપણી ગેરસમજમાં પરિવર્તન આવે છે ને બુદ્ધિમાં જે દોષ દ્રષ્ટિ હોય એ દૂર થઈ જતાં અજવાળું થાય છે. મનમાં રાગ, દ્વેષ, મમતા, આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિ સચ્ચાઈને નથી જોઈ શકતી. લંકિનીની રાવણ પ્રત્યે રહેલી રાગાત્મિકા બુદ્ધિનું, આસક્તિનું લોહી વહી ગયા બાદ હવે હનુમાનજીને એ ધર્માત્મા કહે છે. હનુમાનજીના પ્રહારમાં લંકિની પ્રભુની કૃપા જુએ છે. સાચા સદ્ગુરુ આપણને સમજ આપે છે કે નોકરી હરામની નહીં, મોહ રાવણની નહીં, પરંતુ કૃપાળુ રામની કરો, એમનું ભજન સુમિરન કરો. વશિત્વ સિદ્ધિના પ્રભાવથી પવનપુત્રે આ રાક્ષસી પર પણ વિજય મેળવ્યો. લંકીની બાજુ પર હટી ગઈ, બે હાથ જોડી બોલી, પ્રવિશીનગર કીજય સબ કાજા, હૃદય રાખી કૌશલપુર રાજા. એક પળનાય વિલંબ વિના અત્યંત નાના સ્વરૂપમાં જ હનુમાનજી લંકામાં દાખલ થઈ ગયા. તેઓ રાજમહેલમાં બધે જ ફરી વળ્યા, પરંતુ રાક્ષસો, શસ્ત્ર સરંજામ અને અસ્તવ્યસ્તપણે સૂતેલી રાણીઓ સિવાય કંઈ ન દેખાયું. ગોસ્વામીજીએ વ્યંગાત્મક ચોપાઈ લખી, મંદિર મંદિર પ્રતિકરી શોધા, દેખે ચહત અગણિત યોધા. છેવટે એક ભવન નજીક એમણે એક હરિમંદિર જોયું. મારુતિને વિચાર આવ્યો, આ અસુર નગરીમાં સજ્જન ક્યાંથી? એ કોણ હશે? નજીક જતાં જ તુલસીનો ક્યારો ને ધનુષ્ય બાણના ચિહ્નો નજરે પડ્યા. ઉત્તરકાંડમાં કાકભૂષુંડીજી કથા પ્રસંગને આગળ વધારતા પહેલાં ગરુડજીને નિષ્કર્ષ બતાવતા કહે છે કે જેના ઉપર રામજીની કૃપા હોય એને આપવાનું ઝેર પણ અમૃત બની જાય છે. શત્રુ એનો મિત્ર બની જાય છે. સમુદ્ર ગાયના પગની ખરી જેવો, અગ્નિ શીતળ અને પર્વત પણ રજ સમાન થઈ જાય છે. સાધના પદ્ધતિનો પૂરો સાર આ ઘટનાઓમાં છુપાયેલો છે. શ્રી હનુમાનજી એક સિદ્ધ ભક્ત છે, છતાં એક સાધક રૂપમાં પ્રસ્તુત થઈને તેઓ આ યાત્રાના માધ્યમ દ્વારા સાધકોને માર્ગદર્શન આપે છે. સાધકની ભૂમિકામાં રહીને ભક્તિ માર્ગમાં આવતા વિઘ્નોને અલગ અલગ પદ્ધતિથી પાર કરે છે. દરેક સાથેનો એમનો વ્યવહાર ભિન્ન છે. હનુમાનજીએ મૈનાક પર્વતને માત્ર સ્પર્શ કર્યો, સુરસાને પ્રણામ કર્યા, સિંહિકાને ખતમ કરી નાખી, લંકિનીનું લોહી વહાવીને એને અધમુય કરી નાખી ને એની પાસેથી પણ આશીર્વાદ મેળવ્યા. લંકિનીનો પ્રસંગ આપણને બોધ આપે છે કે દેહનો સદુપયોગ સત્કર્મમાં છે, સત્પ્રવૃત્તિમાં છે. એટલે આપણે સેવા ભલે કરીએ, પરંતુ એમાં આસક્તિ ન હોવી જોઈએ. નિષ્કામ ભાવે સેવા પ્રવૃત્તિ કરનારી વિરક્ત વ્યક્તિને પ્રવૃત્તિ કોઈ બંધનમાં નથી બાંધતી, ઉલટાના આશીર્વાદ મળે છે. રંકા બિહારના દુષ્કાળ રાહત કેમ્પ દરમિયાન એક દિવસ સાંજના સત્સંગ દરમિયાન એક જિજ્ઞાસુએ શ્રી ગુરુદેવને પ્રશ્ન કરેલો. સુંદરકાંડમાં રાક્ષસોના મહેલોને ગોસ્વામીજીએ મંદિર કહ્યા છે ને વિભીષણ જેવા રામ ભક્તના મહેલને ભવન કહ્યું છે, તો આમ શા માટે? મંદિર તો એને કહેવાય જ્યાં દેવી દેવતાનો વાસ હોય ને જ્યાં એમની પૂજા થતી હોય. શ્રી ગુરુદેવે પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં જવાબ આપતા કહેલું, શ્રી હનુમાનજી મહારાજના એ મહેલમાં પગલાં પડ્યા એટલે મહેલ બધા પાવન થઈ ગયા. હનુમાનજીની ત્યાં પધરામણી થઈ એ બદલ ગોસ્વામીજીએ અહોભાવ વ્યક્ત કર્યો છે. આપણે પણ સાધારણ બોલચાલમાં કહીએ જ છીએ ને કે સંત પુરુષ મારે ઘેર પધાર્યા તો ઘર પવિત્ર થઈ ગયું, મંદિર જેવો માહોલ બની ગયો. શ્રી ગુરુદેવે આગળ કહ્યું, ગોસ્વામીજી કહે છે, ગયો દશાનન મંદિર માહી. લંકામાં રહેનારો પ્રત્યેક રાક્ષસ આ દેહ મંદિરની પૂજા કરવામાં જ રચ્યો પચ્યો રહેતો હતો. જ્યાં ને ત્યાં મલ્લો શરીરનું ભારે જતન કરતા જોવા મળ્યા. દરેક રાક્ષસ પોતાને જ ઈશ્વર માનતો હતો. એમની વિચારસરણીમાં અન્ય કોઈ દેવનું અસ્તિત્વ જ નહોતું.
મારુતિજીએ ભક્તિના સ્થાને લંકામાં ચારે બાજુ વિનાશક શક્તિ જોઈ. એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીં ચારે બાજુ સંહારક શક્તિ ને શસ્ત્રો ફેલાયેલા છે. રાવણ મહાવૈભવશાળી છે. એની પૂરી લંકા સોનાની બનેલી છે, પરંતુ એ નિરંતર એનો દુરુપયોગ જ કરે છે. રાવણના જીવનમાં પણ તપ છે, ત્યાગ છે, પરંતુ એની પાછળનો એનો જે ઉદ્દેશ છે તે આપણે ટૂંકમાં જોઈએ. મનુ મહારાજ જેવા રાજવી તપ અને ત્યાગ દ્વારા ભગવાનને પામવા ઈચ્છે છે, જ્યારે રાવણ એ જ ક્રિયા દ્વારા અમરત્વનું વરદાન ઝંખે છે. ત્યાગ દ્વારા જે સાધુ યા સંન્યાસી ફક્ત માન સન્માન ઈચ્છે, એનાથી ભગવાન દૂર થઈ જાય છે. વેશ બદલીને સુંદરીઓના રૂપમાં આવેલા નવા વિઘ્નને પણ સાધક મારુતિ પાર કરી જાય છે. રાજમહેલમાં અશ્લીલ દૃશ્યો ને અસ્તવ્યસ્તપણે પડેલી સુંદરીઓ નજરે પડવા છતાં હનુમાનજી નિર્વિકાર ભાવે આગળ વધી જાય છે. દૈહિક આકર્ષણ એમને વિચલિત ન કરી શક્યું, કારણ કે મન ભક્તિમતી માં જાનકીના ચરણોમાં લાગેલું છે ને દેહ રામકાજ પ્રત્યે વફાદાર છે. એક કથાકારે કહ્યું છે, એકલા ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા છતાં આપણને શાંતિની અનુભૂતિ ન થાય ત્યારે કોઈક સંતના શરણે જવું જોઈએ. ગોસ્વામીજી કહે છે, ભવન એક પુનિ દીખ સુહાવા, હરિમંદિર તહ ભિન્ન બનાવા. મારુતિ હજુ સુધી વિભીષણ સંતના ઘરમાં દાખલ નથી થયા, તેથી ગોસ્વામીજી એમના ઘરનો ઉલ્લેખ ભવન તરીકે કરે છે. વિભીષણ સંત ભક્ત હોવાથી અન્ય રાક્ષસોની જેમ શરીરની કે શસ્ત્રોની આડ પંપાળમાં જ સમય ગુમાવવાને બદલે તેઓ રામ સુમિરનમાં મગ્ન રહે છે. એ માટે એમણે હરિમંદિર પણ બનાવ્યું છે. દેહ મંદિરોની ભરમાર વચ્ચે હરિમંદિર, તુલસી ક્યારો ને રામજીના ધનુષબાણનું ચિત્ર જોઈને મારુતિ પ્રસન્ન બની ગયા. ઘરનો દરવાજો બંધ હતો. બ્રાહ્મ મુહૂર્તનો સમય હતો. હનુમાનજી ભવન નજીક પહોંચતા જ વિભીષણની આંખ ખુલી ગઈ. તેઓ રામ સુમિરન કરવા લાગ્યા. સત્સંગમાં મેં સાંભળ્યું છે કે જીવનમાં જ્યારે સદગુરુનું આગમન થાય ત્યારે જીવ મોહ નિદ્રામાંથી જાગી જાય છે. ગાઢ નિદ્રામાં સૂતો રહે એ રાવણ ને દરવાજે સદગુરુ આવીને ઊભા રહે ત્યારે જે જાગી જાય તે વિભીષણ. ઘોર કળિયુગમાં લંકા જેવા નગરમાં સંત વસતા હોય છે. રાક્ષસોની ભરમાર વચ્ચે સાધક રૂપમાં ગયેલા મારુતિને વિભીષણ જેવા સજ્જન મળી ગયા. વિભીષણજી કઈ સાધના કરે છે એના પર વિચાર કરીએ. ગોસ્વામીજી કહે છે, રામ રામ તેહી સુમિરન કિન્હા. હનુમાનજી પાસે રામ નામની મુદ્રિકા છે, મણિ છે. હનુમાનજી સમગ્ર ભારતના સંત છે. સબહી સુલભ સબદિન સબદેશા છે. સુંદરકાંડમાં પ્રસ્તુત થયેલા વિભીષણ શરણાગતિના પ્રસંગમાં પ્રભુ રામે શરણે આવેલા વિભીષણને કહ્યું છે, તુમ સારીખે સંત પ્રિય મુરે, ધરો દેહ નહીં આનની હોરે. આ બંને સંતોને મેળવનારું તત્વ પણ રામ નામ જ છે. સંત ભગવંત સર્વત્ર રહે છે. હનુમાનજી આ પહેલાં રાક્ષસોના છેતરામણા ઉપરથી મંદિર જેવા દેખાતા ઘરોમાં આંટો મારી આવ્યા છે. એટલે વિભીષણના મંદિર ઉપર ભરોસો મૂકવાને બદલે બુદ્ધિમાન હનુમાનજી ખાતરી કરવાનો નિર્ણય લે છે. ફક્ત ઉપરનો દેખાવ કે ભવન છેતરામણા હોઈ શકે, પરંતુ સાત્વિકતાની ઓળખ વ્યક્તિના આચરણ દ્વારા મળતી હોય છે. હનુમાનજીએ પ્રાકામ્ય સિદ્ધિનું આહ્વાન કર્યું. આ સિદ્ધિની મદદ વડે કોઈ પણ સિદ્ધ પુરુષ સંકલ્પ માત્રથી આકાશમાં ઉડી શકે, પૃથ્વીમાં પણ સમાઈ શકે. તેઓ ચાહે કે સામે રહેલા હવનકુંડમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ જાય તો આગ પણ આપોઆપ પ્રગટ થઈ જાય, અથવા તેઓ ઈચ્છે તો ભડભડ બળતી આગ આપમેળે બુઝાઈ પણ જાય. વેશ પરિવર્તન પણ આ સિદ્ધિનો જ એક ભાગ છે.
પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ વડે સિદ્ધ પુરુષના જીવનમાં ચમત્કાર કહી શકાય તેવી ઘટનાઓ બને છે. આવા યોગીમાં પ્રચંડ ઈચ્છાશક્તિ અને લોખંડી મનોબળ હોય છે. અજાણી જગ્યાનો પરિચય મેળવવા હનુમાનજીએ સંકલ્પ માત્રથી બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ લીધો. તેઓ વિવેક અને બુદ્ધિના સ્વામી છે. બ્રાહ્મણ વેશ પૂજનીય છે, અવૈધ્ય છે, સન્માનનીય છે. ઉપરાંત એ વેશમાં બ્રાહ્મણ એ જમાનામાં બે રોકટોક ક્યાંય પણ જઈ શકતા. વાસ્તવમાં બ્રાહ્મણો, દેવતા, મુનિજનો અને સિદ્ધોના આશીર્વાદ જ હનુમાનજીના દેહરૂપે પ્રગટ થયા છે. કોઈ પણ સત્વગુણી રૂપ લેવા હનુમાનજી સદૈવ તત્પર રહે છે. કોમળ યા કઠોર, શાંત યા રૌદ્ર, એમને કોઈ પરહેજ નથી, કારણ કે એમનો તો જીવન મંત્ર જ રામકાજ છે. વેશ બદલવામાં હનુમાનજી નિપુણ છે. રામજી સાથેના પ્રથમ પરિચયમાં ને ભરતજીને સંદેશ આપવા શ્રી અવધ ગયા ત્યારે પણ તેઓ આ વેશમાં જ ગયા છે. બ્રાહ્મણ વેશમાં રહેલા હનુમાનજી વિભીષણના ઘરના દરવાજે ઊભા રહી સ્વસ્તિ વચન ઉચ્ચારે છે. શબ્દો કાનમાં પડતા જ વિભીષણ દરવાજે આવે છે. હનુમાનજીને પ્રણામ કરીને કુશળ સમાચાર પૂછી એમનો પરિચય પૂછે છે. કહે છે કે તમે શું પ્રભુના કોઈ સેવક છો? પ્રભુ રામ સ્વયં છો? તમને જોઈને મારું હૃદય પ્રેમ અને પ્રસન્નતામાં ડૂબી ગયું છે. હનુમાનજી એમને અથતી ઇતિ બધું કહે છે. પોતાનો પરિચય પણ આપે છે. બંને વચ્ચે ખૂબ વાર્તાલાપ થાય છે. પ્રભુ ગુણગાનમાં તેઓ બંને ડૂબી જાય છે. રાવણના ઓરમાન ભાઈ વિભીષણની સાધનાનો પ્રારંભ પૂર્વજન્મના વરદાનથી થયો છે. તેઓ ધર્મપાલનમાં શરીરનો સદુપયોગ કરે છે. ધર્મમાં રહેલી રુચિ એમને નામ જપમાં પ્રેરે છે, પરંતુ ભજનમાં એમની ઉન્નતિ નથી થતી, કારણ કે એમણે સંગ રાવણનો કર્યો છે. શરીર ધર્મના સંબંધે રાવણ એમનો સાવકો મોટો ભાઈ છે. વિભીષણ પિતા તુલ્ય માનીને રાવણને આદર આપે છે. સ્નેહને કારણે તેઓ રાવણને છોડી નથી શકતા. આમ શરીર જ એમને બાધક બની રહ્યું છે. ધર્મમાં રુચિ છતાં મોહરૂપી રાવણ પ્રત્યેનું ખેંચાણ એમને સાધનામાં પ્રગતિ નથી કરવા દેતું. સાકેતવાસી શ્રદ્ધેય રામકિંકરજી મહારાજે કહ્યું છે, વિભીષણ જીવ માત્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રાવણ જેવા સગા સંબંધીઓની મમતાના ઘેરાવામાં બંધાઈને જીવ રહે છે ને રામ નામ જપીને સાધનામાં સંતોષ માની લે છે. ભજનમાં જો સંતોષ આવી જાય તો સાધક આગળ નથી વધી શકતો. 4 વાગે ઉઠીને ભજન કરવાનો નિયમ એક યાંત્રિક ક્રિયા ન બની જવો જોઈએ. હૃદયના પૂરેપૂરા ભાવરસથી પ્રભુ સિમરન થવું જોઈએ. ભજન ન થઈ શકે તે દિવસે એનો પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ. સંત હનુમાનજીના દર્શન થતાં વિભીષણમાં દૈન્ય ભાવ જાગે છે. તેઓ પોતાને અનાથ અનુભવે છે. મારુતિને પોતાની પરિસ્થિતિ જણાવતા કહે છે, સુનહુ પવન સુત રહની હમારી, જીમી દસ નનિમહ જીભ બેચારી, તાત કબહુ મોઈ જાની અનાથા, કરી હૈ કૃપા ભાનુકુલ નાથા. તામસ દેહ, પ્રભુ ચરણોમાં પ્રીતિનો અભાવ, આ બધું એમને વ્યાકુળ બનાવે છે. કહે છે કે હે પવનસુત, જેમ 32 દાંત વચ્ચે જીભ સંકોચાતી ફફડતી રહે એ રીતે હું લંકામાં જીવન ગુજારું છું. શ્રી મોરારી બાપુ કહે છે, મોઢામાં દાંત 32 હોય છે, જીભ 1. જીભને દાંતની ચિંતા છે. જમ્યા પછી જો દાંતમાં કોઈ ચીજ ફસાઈ જાય તો એ નીકળે નહીં ત્યાં સુધી જીભ ત્યાં જ ફરે છે. જીભના વ્યવહાર સામે દાંતનું વર્તન કેવું છે? જમતી વખતે ભૂલથી પણ જો 2 દાંત વચ્ચે જીભ આવી જાય તો દાંત તરત એને દબાવી દે છે. વિભીષણ કહે છે કે મારી હાલત આવી છે. રાક્ષસો બધા દાંત જેવા છે. મારુતિ એમનું મનોબળ વધારવા કહે છે કે તમે લાચારી ન અનુભવો. જીભ જીવના જન્મની સાથે જ આવે છે ને અંત સુધી રહે છે.
જ્યારે દાંત પછીથી આવે છે ને દાંત જાય છે પણ પહેલાં. દાંતનો કોઈ ભરોસો નથી. બાળપણમાં પણ આવીને જતા જ રહેલા ને. આ રીતે જ જગતમાં હરિભક્ત હંમેશા રહે છે, પરંતુ દુર્જનો આ દુનિયા છોડી જાય પછી એને કોઈ યાદ કરતું નથી. આપણો પણ આ અનુભવ રહ્યો છે કે કોઈ વાર દાંત જીભને વધુ પડતો ત્રાસ આપે છે, પરંતુ જીભ પણ લાગ મળવાની રાહ જોતી હોય છે. કોઈ વાર લડાઈ ઝઘડો થાય ત્યારે કટુવાણી ઉચ્ચારીને એ શત્રુ દ્વારા દાંતની બરાબર ખબર લઈ નાખે છે. દુશ્મનની એક થપ્પડ દ્વારા જીભ દાંતને મોઢાની બહાર ફેંકાવી દે છે. કોઈ વાર જીભ ડૉક્ટરને કહે છે, સાહેબ આ દાંત બહુ પીડા આપે છે. ત્યારે ડૉક્ટર ઓજાર વડે દાંતને બહાર કાઢીને ફેંકી દે છે. મારુતિ કહે છે કે વિભીષણ, તમે જીભ સમાન છો ને આ રાક્ષસો બધા દાંત જેવા છે, પરંતુ તમે ધીરજ રાખો. થોડા દિવસ પછી ડૉક્ટર સાહેબ અહીં આવવાના છે. લંકામાં એમનો સુવેલ પર્વત પર કેમ્પ લાગવાનો છે. તમે ત્યાં આવીને ફરિયાદ નોંધાવજો, એટલે એમના સહાયક જોડે મળીને પ્રભુ બધાને ઠેકાણે પાડી દેશે. એકેય બચવા નહીં પામે. મોઢામાં દાંત ન રહે ત્યારે આપોઆપ ત્યાં જીભનું સામ્રાજ્ય સ્થપાઈ જતું હોય છે. અક્કડતાના બળ પર કોઈ લાંબુ નથી ટકી શકતા. નમ્રતા માનવીનું ભૂષણ છે. પ્રકૃતિએ શરીરના પ્રત્યેક અંગમાં હાડકાં મૂક્યા છે, પણ જીભમાં એકેય હાડકું નથી. કથાકાર રાજેશ્વરાનંદજી કહે છે, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में. झुकता वही है जिसमें की जान है, अक्कड़ तो खास मुर्दे की पहचान है. હનુમાનજી આપણને પણ બોધ આપે છે કે હંમેશા નમ્ર ને વિનયી બનો. નમ્રતા એટલે લાચારી કે હીનભાવ નહીં. નમ્ર બનવું એટલે અભિમાન રહિત બનવું. મનમાં હીનભાવ જાગે, દૈન્ય આવે ત્યારે દીનબંધુને યાદ કરો. સુનહું વિભીષણ પ્રભુ કઈ રીતિ, કરહી સદા સેવક પર પ્રીતિ. વિભીષણને શરણાગત બનવાની હનુમાનજી પ્રેરણા આપે છે. વિભીષણ હનુમાનજીને સીતાજીની વિતક કથા કહે છે. ત્યારે મારુતિ કહે છે કે મારે માં જાનકીના દર્શન કરવા છે. વિભીષણ એમને અશોક વાટિકાનો રસ્તો સમજાવે છે ને ત્યાં પહોંચવાની યુક્તિ પણ કહે છે. જય ભગવાન. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. દીન દયાલ વિરદ સંભારી, હરહુ નાથ જગ સંકટ ભારી. મંગલ ભવન મંગલ હારી, દ્રવહુ સો દશરથ ચિર બિહારી. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય.